여러분 안녕하세요. 알롱웨 밍라바.ဆက်ပြီးတော့နံပါတ်31ကနေဆက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အရှိမချေရိုနံပါတ်30အထိပြီးသွားပြီအရှိမကြည့်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့အတူတူပဲသူကနှစ်ခေါက်ဖွင့်ပြတယ်မိကုန်းနှစ်ပုတ်ရှိမယ်ဖြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးနံပါတ်31မိကုန်း32မိကုန်း32မိကုန်းကနည်းဖြည့်ရတာလေးနည်းနည်းလေးခက်တယ်တေချာလေးလိုက်နားထောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီမိကုန်းမှာအလားများတဲ့ဝေါ်ဟာရာတွေရှိတယ်တေချာလိုက်မှတ်ထားမယ်အရင်ဆုံးနံပါတ်31ကနေမေးခွန်းချေရိုအရင်ဖတ်ကြည့်မယ်ကိုပါကိုနားထောင်ပြီးတော့အရင်ဖြည့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့မှရှင်းပြတာနားထောင်ပါနော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဆောင်းမွဲဖြည့်တယ်လို့ဆောင်းမွဲဖြည့်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့အခက်တွေ့နိုင်တယ်ရှင်းပြတာနားထောင်ပြီးတော့မှနားထောင်ပြီးတဲ့ဝေါ်ဟာရအဓိပ္ပာယ်တွေတိပြီးသွားတော့မှဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ရတယ်နည်းလေးဆောင်းမွဲဖြည့်တဲ့အခါခက်တယ်ပေါ့နော်ဘာတွေပြောနေလိုက်မိလဲညီမလိုတော့စီရော်ရဲ့လားလောက်ပါအောင်ဆရာမ 정신이 없어요 죄송합니다 31번부터 남자의 생각으로 알맞은 것을 고르십시오နံပါတ်1 창업 사전 교육을 강화해야 한다 ဒီပညာပေးတဲ့ပေါ့နော် 창업 사전 교육ဆိုတာကကြိုတင်ပြီးတော့ပြောရမလားမစခင်ကြိုပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်ပညာရေးကိုတဲ့ပညာသင်ကြားပို့ချခြင်းကို 강화해야 한다.ပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။နံပါတ်2 학생들이 창업을 직접 해보게 해야 한다. ကျောင်းသားတွေ 창업ဆိုတာကချေရိုစီးပွားရေးတစ်ခုခုဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုခုစတင်လှုပ်ဆောင်တာကို 창업 ဘာသာလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်နေတော့မဟုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်တာပေါ့နော်လုပ်ငန်းတည်ထောင်တာကိုပြောတယ်။ကျောင်းသားတွေလည်းပဲ 창업을 직접 ကိုယ်တိုင်해야 한다. လုပ်ကြည့်ရအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် 학생들에게 창업 지원 사업을 홍보해야 한다. 홍보하다 말래. ကြော်ညာတာကိုပြောတယ် 창업 지원 사업의 시행 기간, လှုပ်ဆောင်တဲ့ 기간, အချိန်ကာလကိုတဲ့ 연장해야 한다. တိုးချဲ့ရမယ် 또 얘 생각이 ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော် 그럼 남자의 태도 이거 조금 어렵습니다. 같이 볼게요. 1번နံပါတ် 1가 사업의 효과를 호의적으로 바라보고 있다. 회의적으로ဆိုတာကနည်းနည်းလေးအပြစ်တင်တဲ့ဘက်ပေါ့နော်အပြစ်တင်တယ်လို့မျိုးအပြစ်တင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကြည်နေပါတယ်사례를 들어ဥပမာလေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့အချက်လက်လေးတွေပေးပြီးတော့상대방의 주장을 반박하고 있다. 반박하다ဆိုတာဘာလဲတခြားတစ်ဖက်လူရဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကို 반박하다. မဟုတ်ဘူးဆန့်ကျင်တာပြောတယ်ဆန့်ကျင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်သူပြောတာကို반박하고 있다မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆန့်ကျင်နေ상황을 분석하면서အခြေအနေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့발생한 문제를 염려하고 있다 염려하다ဆိုတာဒီမှာစိုးရိမ်တာကိုပြောတယ်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်နံပါတ် 4 상대 의견을 일부 인정하면서တစ်ဖက်လူပြောတဲ့ဟာကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့ okay 인정လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တခြား다른 주장을 하고 있다. တခြားအကြောင်းအရာမျိုးတခြား주장လုပ်နေပါတယ်တခြားသူ့ရဲ့အတွေးကိုလည်းပြောနေတယ်ပေါ့နော်이거는 조금 어려워요. 그러면 읽어보면서 한번 맞춰볼게요. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 재학생을 대상으로 한 창업 지원 사업은 사전 교육을 강화하는 방향으로 가야 한다고 생각합니다. 사전 교육과 함께 창업 지원금을 늘려서 더 많은 학생들이 실제로 창업을 해보게 하는 건 어떨까요? 지금 상황에서 창업을 해보게 하는 건 좀 이르지 않을까요? 교육이 부족하면 창업 과정에서 어려움이 많을 겁니다. 직접 부딪혀 봐야 배울 수 있는 것도 있잖아요. 그게 진정한 의미의 창업 교육인 것 같아요. 다시 들으십시오. 재학생을 대상으로 한 창업 지원 사업은 사전 교육을 강화하는 방향으로 가야 한다고 생각합니다.
사전 교육과 함께 창업 지원금을 늘려서 더 많은 학생들이 실제로 창업을 해보게 하는 건 어떨까요? 지금 상황에서 창업을 해보게 하는 건 좀 이르지 않을까요? 교육이 부족하면 창업 과정에서 어려움이 많을 겁니다. 직접 부딪혀 봐야 배울 수 있는 것도 있잖아요. 그게 진정한 의미의 창업 교육인 것 같아요. 여자, 남자, 여자, 남자. 파지메소의 재학생을 대상으로 한 창업 지원 사업은 사전 교육을 강화하는 방향으로 가야 한다고 생각합니다. 이거 여자의 생각이에요. 여자 아이인 별에 အခုလက်ရှိကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ창업 지원 사업ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကတဲ့사전 교육ကြိုပြီးတော့တင်ကြားလက်ချတင်ကြားပို့ချတာကိုအားကောင်းအောင်များများလုပ်ရမယ်လို့သူတွေးတယ်တဲ့ 남자가니 사전 교육과 함께ဒီလိုတင်ကြားပညာတင်ကြားခြင်းနဲ့အတူတူ တင်ကြားပို့ချခြင်းနဲ့အတူတူဗာလေးလုပ်ရအောင်လဲဆိုတော့창업 지원금 지원하다ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲ알아요? 지원하다 ထောက်ပံ့တာကိုပြောရဲ그렇죠ထောက်ပံ့ခြင်းငွေပေါ့နော်ထောက်ပံ့ငွေဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့တဲ့ငွေကိုဘာလုပ်ရမလဲပိုများများဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်늘려서ပိုများများဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ 더 많은 학생들이ပိုပြီးတော့ များတဲ့ကျောင်းသားတွေ 실제로တကယ်ကို 창업을 해보게 하는 건 어떨까요? 이거 남자의 생각을 말했어요. ကိုယ်တိုင် တကယ်ကို ဘာလုပ်ရမလဲ သူတို့ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြည့်အောင် လုပ်ခိုင်းတာ ဘယ်လိုလဲ ပေါ့နော် 여자는 지금 상황에서 창업을 해보게 하는 건 좀 이르지 않을까요? 여자는 남자의 생각과 같아요, 달라요? 좀 이르지 않을까? 이르다 저리만 써라오 별에. 의견이 다르죠. 서로 주장이 다릅니다. ကောင်လေးကတော့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းစပြီးတော့လုပ်ကြည့်ခိုင်းရမယ်ဘယ်လိုလဲဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကတော့အခုချိန်ဒီမှာလုပ်ကြည့်ခိုင်းတာကတော့စောနေသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလား 교육이 부족하면 이 တင်ကြားပို့ချခြင်း이ပညာရေး 이သူတို့ကို လက်ချပေးတာ မလုံလောက်သေးဘူးဆိုရင် 이လုပ်ငန်း 이 과정 뭐너လုပ်ငန်းက 어떻게လုပ်ငန်း 이 과정만 어려움이 많을 겁니다. 개물이 많이 내네. 직접 그런데 남자는 또 아니야. 반대 말입니다. 직접 부딪혀봐야 배울 수 있는 것도 있잖아요. 꼬라이 lou지마. 꼬라이 lou지마. သင်ယူနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်လေ 그게 진정한 의미와 다마တကယ်ကို စစ်မှန်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မယ်. ပြီးတော့ 이 창업 교육인 것 같아요. 그러면 여자, 남자 생각, 주장이 서로 완전 서로 반박하고 있어요. 그렇죠? 같이 다시 한번 볼게요. 밀곤지미. 남자의 생각가 바로야 말이. 여기 보면 그렇죠. 2번. 학생들이 창업을 직접 해보게 해야 한다. 직접 부딪혀봐야 배울 수도 있잖아요. 이렇게 정답은 남자의 생각은 정답 2번이 되겠고 남자의 태도가 말해. 사업의 효과를 회의적으로 안 좋게 보고 있다. 사례를 들어 우버마리 베비로 상대방의 주장을 반박하고 있다. 그런가요? 상황을 분석하면서 발생한 문제를 염려하고 있다. 상대의 의견을 일부 인정하며 다른 주장을 하고 있다. 그러면 남자의 말을 다시 한번 볼게요. 남자의 말. 사전교육과 함께 창업 지원금을 늘려서 더 많은 학생들이 실제로 창업을 해보게 하는 건 어떨까요? 직접 부딪혀봐야 배울 수 있는 것도 있잖아요. 그게 진정한 의미의 창업 교육인 것 같아요. 그러면 사전 교육을 강화해야 한다. 여자의 말에
맞아요. 사전교육 해야 돼요. 그런데 사전교육과 함께 이렇게도 해야 돼요. 여자의 말을 일부 인정하면서 다른 주장을 하고 있어요. 그렇죠. 여자의 사전교육을 강화해야 한다. 이 말을 인정해요. 그렇죠? 인정하면서 다른 주장, 학생들이 실제로 창업을 해보게 해야 한다라는 주장을 하고 있어요. 그래서 32번은 4번 상대 의견을 일부 인정하며 다른 주장을 하고 있다. 이게 정답이 되겠습니다. 남자의 태도니까. 되죠? 그러면 sau đó là tống gia tùng sẽ chỉ ảo. အရင်ဆုံးကိုပါကိုနားထောင်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်မယ်.နံပါတ် 33 무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오. 반에 ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေ. 질소의 활용 방법. 질소가 뭐야? 질소ဆိုတာ 나이트로젠ကိုပြောတယ်. 이런 단어도 공부를 해야 돼요.ဆရာမတော့ခုနကမှ dictionary ရဲ့နယ်လီခောက်ကြည့်လိုက်တယ်မသိကြမှာဆိုလို့ဟုတ်တယ် nitrogen ကိုပြောရဲပေါ့နော်အဲ့ nitrogen ရဲ့အသုံးပြုတဲ့နီလန်တဲ့ 질소의 생성 원리 ဘယ်လိုမျိုး nitrogen ထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုရဲသူ့ရဲ့ theory ပေါ့နော် 비행기 타이어의 특징 비행기 레인의 타이어နဲ့ရဲ့ထူးခြားချက်ဒါမှမဟုတ်နံပါတ် 4က 타이어의 종류 အမျိုးအစားတွေဘာဖြစ်မလဲ 만내하우유메 질소는 나이트로젠과 자동차 타이어에 주로 사용된다. 자동차 타이어가 타이어리마 야도아피에 동뷰래. 비행기 타이어에는 복잡한 무늬를 새긴다. 복잡한 쇼트윌의 아쿠아신이 뭐노? 아쿠아신이 다시래. 넘버 3 단순한 무늬의 타이어는 잘 미끄러지지 않는다. ဟုတ်မလားနားထောင်ကြည့်မယ်တကယ်ရိုးရှင်းတဲ့အကွက်ရှိတဲ့တာယာကတဲ့မီကရော့သားပါလေချောတာကိုပြောရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ချောကောင်းကောင်းချောမထွက်သွားဘူးနံပါတ် 4 질소만 주입한 타이어는 폭발 위험이 줄어든다가 ပါလေရော့ကြတာကိုပြောမယ်အဲ့ nitrogen ပါတယ်ပေါ့နော် nitrogen ထည့်ထားတဲ့တာယာကတဲ့ပေါက်ထွက်ဖို့ပေါက်ထွက်တဲ့အနေနဲ့ညွတ်နေတယ် 이렇게 읽었을 때 비행기 အကြောင်းဖြစ်မယ်အနေနဲ့ဒါမျိုး nitrogen အကြောင်းဖြစ်မယ်တိုက်ရအကြောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 비행기가 착륙할 때 바퀴와 지면의 마찰로 인해 엄청난 열이 발생합니다. 그 온도가 워낙 높아 공기를 주입한 타이어에서는 공기에 포함된 산소가 자칫 폭발을 유도할 위험이 있습니다. 그래서 자동차 타이어와 달리 비행기 타이어에는 산소가 혼합되지 않은 질소만을 주입합니다. 타이어 표면의 무늬도 마찰열과 관계가 있는데요. 자동차 타이어에는 복잡한 무늬를 넣어 미끄러짐을 방지하지만 비행기 타이어에는 단순한 세로 줄무늬를 사용하여 지면과의 마찰을 줄이고 착륙 시 발생하는 열을 최소화해 줍니다. 다시 들으십시오. 비행기가 착륙할 때 바퀴와 지면의 마찰로 인해 엄청난 열이 발생합니다. 그 온도가 워낙 높아 공기를 주입한 타이어에서는 공기에 포함된 산소가 자칫 폭발을 유도할 위험이 있습니다. 그래서 자동차 타이어와 달리 비행기 타이어에는 산소가 혼합되지 않은 질소만을 주입합니다. 타이어 표면의 무늬도
마찰열과 관계가 있는데요. 자동차 타이어에는 복잡한 무늬를 넣어 미끄러짐을 방지하지만 비행기 타이어에는 단순한 세로 줄무늬를 사용하여 지면과의 마찰을 줄이고 착륙 시 발생하는 열을 최소화해 줍니다. ဖတ်ကြည့်ကြည့်မယ်။ရောစားကနေတယောက်တည်းပဲပြောထားတယ်။အတူတူဖတ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။이거는 읽기 လုပ်ရင်တော့မှတော်တော်လေးခက်တာကိုဒါကို듣기 လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့여러분 고생이 많습니다. 고생이 많아. 비행기가 착륙할 때 바퀴와 지면의 마찰로 인해 엄청난 열이 발생합니다. 비행기가 착륙할 때 착륙하다ဆိုတာလေယာဉ်ဆင်းတာကိုပြောတယ်။လေယာဉ်ကဒီမြေပြင်ကိုဆင်းတဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ရဲ့ဘိန်းနဲ့အောက်ကမြေပြင်ပေါ့နော်။မြေပြင်ရဲ့ပုတ်တိုက်မှုမှာခြိုက်ဆိုတာပုတ်တိုက်မှုကိုပြောတယ်။ပုတ်တိုက်မှုကြောင့်အရန်ကိုကြီးမားတဲ့အပူပေါ့နော်။အပူကိုထုတ်ပါတယ်။ပုတ်တိုက်တဲ့အခါမှာအပူထုတ်လုပ်တယ်ပေါ့။ထုတ်아무튼 그 온도가 워낙 높아 공기를 주입한 타이어에서는 공기에 포함된 산소가 자칫 폭발을 유도할 위험이 있습니다. 여기서 산소수라 오xygen 우별해. 쿠나가 질소, 그렇죠? 질소, 오xygen. အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအပူချိန်ကအရန်ကိုမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေကိုထည့်ထားတဲ့တာယာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလေအပါဝင်သူ့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကနည်းနည်းလေးမှားသွားတာနဲ့자칫ဆိုတာက조금만 잘못되면 조금만 잘못되면 큰일 나다 이런 뜻이에요. 자칫ဆိုတာနည်းနည်းလေးမှားယွင်းသွားတာနဲ့폭발ပေါက်ထွက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ위험အန္တရာယ်ရှိပါတယ် 그래서 알아죠. 자동차 타이어와 달리 비행기 타이어에는 산소가 혼합되지 않은 질소만을 주입합니다. 알아죠, 바피밀리. 자동차 타이어와 달리 뭐두부 까다야리 마소이노 오xygen 테레. 다음에 또네 뭐두부 제로 비행기 타이어 레 베니 마소이노래. 오xygen 맞바래 혼합되지 않은 질소, 나이트로젠 왜 태바래. 타이어 표면의 무늬도 마찰열과 관계가 있는데요. 무늬, 꽈대야래, 또의 디포다이무네, 산외 무신이래 번호, 블루뮤래. 자동차 타이어에는 복합한 무늬를 넣어 미끄러짐을 방지하지만 까다야리 마소에는 복잡한 ရှုပ်ထွေးတဲ့အကွက်တွေဆင်နေထည့်ပြီးတော့မချော်သွားအောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့비행기လေယာဉ်မှာဆိုရင်တော့단순한 세로 줄무늬를 사용하여တကယ်ကိုရိုးရှင်းနေပေါ့နော်ဒီလိုအလျားလိုက်လေးပဲ 비행기 타이어에는 단순한 세로 줄무늬 세로ဆိုတာထောင်လိုက်ကိုပြောမယ်지금လျားနိုင်နဲ့ထောင်လိုက်နဲ့좀 헷갈려서 디아우 뼈면어 이게 세로입니다. 다운라인 표면어. 그래서 세로 줄무늬를 사용하여 지면과의 마찰을 줄이고 뽀다이무 오여장 로비로 착륙 시 시내가마 발생하는 열을 최소화해 줍니다. 양호 띠왕 로디보노. 뭐 야마 부왕 로바리. 어비. 여러분 핌래. 무엇에 대한 내용인지 질소의 활용 방법 아니죠. 비행기 타이어의 특징, 비행기 타이어의 종류. 비행기 타이어의 종류는 아니에요. 그렇죠? 비행기 타이어 얘기도 하고 자동차 타이어 얘기도 하고 그래서 특징 장표 타이. 또에 아쿠아가 블루시레 디 베이네마 뭐 나이트로젠 테레 라묘장 뭐노. 그리고 둘의 하유임에 질소는 자동차 타이어에 주로 사용된다? 아니죠. 어디에 비행기 타이어에 주로 사용된다. 비행기 타이어에는 복잡한 무늬를 새긴다.
아니죠. 자동차 타이어입니다. 단순한 무늬의 타이어는 잘 미끄러지지 않는다. 아니요. 잘 미끄러집니다. 질소만 주입한 타이어는 폭발 위험이 줄어든다. 정답은 4번이 되겠습니다. 그렇죠? 하나 더 넘어갈게요. 너가 동사가 동사차. 우선 남자는 무엇을 하고 있는지 발음이래 강리가 선배의 업적을 소개하고 있다. 시니어의 lok해တဲ့သူရဲ့အလုပ်တွေကို소개လုပ်ပေးနေတယ်မိတ်ဆက်ပေးနေတယ် 선배의 영화를 홍보하고 있다. 영화 홍보, 전야비니래. 선배가 만든 작품을 설명하고 있다. 신변이래. 선배에 대한 지지를 부탁하고 있다. 아비비바오 소비로 땅손이래. 만에 하유메. 김인수는 배우이자 감독으로 활약했다. 김인수 소래두가 바필래. 배우. တရုတ်ဆောင်လည်းဖြစ်တယ်감독ဆိုတာ director လည်း director အနေနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် 김민수는 늦은 나이에 နောက်ကြတော့မှာပေါ့နော် 배우 ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် 김민수는 100여 편이 넘는 တော်တော်များတယ်ပေါ့နော် 100 ကျော်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ် 김민수는 국제 영화제에서 상을 받지 못했다. 수မရခဲ့ဘူး ဟုတ်လားမဟုတ်လားနားထောင်မယ် အရင်ဦးဆုံး 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 아역 배우로 영화 인생을 시작해서 78세의 나이로 눈을 감기까지 김민수 선배님의 삶은 오직 영화만을 위한 것이었습니다. 선배님은 배우로서 100여 편의 영화에 출연하며 특유의 개성 넘치는 연기로 우리를 울고 웃게 했습니다. 53세에는 감독으로서 첫 작품을 발표하고 이후 3편의 영화를 더 남겼습니다. 마지막으로 연출한 작품으로 국제영화제에서 감독상을 수상하기도 했지요. 뿐만 아니라 영화박물관의 대표로서 한국 영화의 역사를 기록하는 일에도 힘을 써온 누구보다 영화를 사랑하는 분이셨습니다. 다시 들으십시오. 아역 배우로 영화 인생을 시작해서 78세의 나이로 눈을 감기까지 김민수 선배님의 삶은 오직 영화만을 위한 것이었습니다. 선배님은 배우로서 100여 편의 영화에 출연하며 특유의 개성 넘치는 연기로 우리를 울고 웃게 했습니다. 53세에는 감독으로서 첫 작품을 발표하고 이후 3편의 영화를 더 남겼습니다. 마지막으로 연출한 작품으로 국제영화제에서 감독상을 수상하기도 했지요. 뿐만 아니라 영화박물관의 대표로서 한국 영화의 역사를 기록하는 일에도 힘을 써온 누구보다 영화를 사랑하는 분이셨습니다. 파지지야. 아역 배우로 영화 인생을 시작해서 78세의 나이로 눈을 감기까지 죽었대요. 아역 배우ဆိုတာကလေးတယောက်ဆောင်ပြောတယ်ကလေးတယောက်ဆောင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ဘဝကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့88နှစ်မှာမျက်စိမှိတ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထိ 김민수 선배님의 삶은 오직 영화만을 위한 것이었습니다. 좀 잘 안 보이죠? 써줄게요. 오직 ဒါလျင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ 김민수 senior ရဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကတဲ့ရုပ်ရှင်အတွက်ပဲသူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဘဝဖြစ်တယ် 선배님은 배우로서 떼우사운이네 100여 편의 영화에 출연하여 떼우사운게래
출연하여 특유의 개성 넘치는 연기로 우리를 울고 웃게 했습니다. 또 얘 또 마음에 시래 뭐 되게 개성 넘치는 연기. တရုတ်ဆောင်မှုနဲ့ငါတို့ကိုငိုလိုက်ရီလိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်. 53세에는 감독으로서 첫 작품을 발표하고 일단 53년 마 다이렉터 အနေနဲ့ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားကို 발표를ခဲ့တယ်. 이후 အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ 3편의 영화를 더 남겼다. 욕심 너무 탑비를 얇게 뭐 마지막으로 연출한 작품으로 국제 영화제에서 감독상을 수상하게 됩니다. 상 받았습니다. 뿐만 아니라 에리에비에 영화 박물관의 대표로서 한국 영화의 역사를 기록하는 일에도 힘을 써온 누구보다 영화를 사랑하는 또 알롱테 욕심 50년 노래도 띄어피해봐래. 읽으면 그렇게 어렵진 않은데 여러분 들을 때는 잘 안 들릴 수도 있을 것 같아요. 그래서 2번 들어야 하니까 잘 들어야 됩니다. 매공업연지메 남자는 무엇을 하고 있는지 바리렁밀레 남자가 영화 홍보 아닙니다. 만든 작품을 설명 아니고요. 지지 부탁 아니에요. 돌아가셨습니다. 죽었어요. 이 선배가 어떻게 살았는지, 어떤 영화를 찍었는지, 어떤 상을 받았는지 업적을 소개하고 있습니다. 정답은 1번이에요. 됐죠? 그리고 36. 뚜레하 유메. 김인수는 배우이자 감독으로 활약했다. 그렇죠. 배우. 어렸을 때부터 아역 배우였고 영화 많이 찍었고 감독으로 영화 찍었습니다. 또 김인수는 늦은 나이에 아니고 아역 배우 어렸을 때부터 배우였어요. 김인수는 100여 편에 넘는 영화를 여기서 연출하다 소라가 뚜아 드라이다니네 뚜고랑 야이케레 소리 되게 표현해. 디살롱리네 판타레. 연출하다 솔로시에 감독으로서 100여 편의 영화를 찍었다라는 뜻이에요. 그런데 이거 아니잖아요. 100여 편의 영화에 출연한 거예요. 뚜아 빠윈 떼우상 게라 피데 뚜고랑 야이 드라이다니네 야이케라 마호부. 뚜고랑 드라이다니네 야이케라가 번나 역시 번나 90래. 감독으로서 첫 작품 내 에리나마 영화 동구수로 수수방 드라이다니네 야이케라 리구베 심해. 다음에 이 100여 편의 영화마가 누가 연출한 건 아니에요. 출연한 거. 빠우인 떼우상 게라피데 드라이다니네 누야이케라 마호부. 이거 많이 틀렸을 것 같아요. 틀렸죠? 틀렸죠? 괜찮아요. 이거 틀릴 수 있을 것 같아요. 그래서 이런 것도 잘 보세요. 정답은 1번이에요. 이거는 미안해요. 야면어 뼈너발리 김인수는 국제영화제에서 상을 받지 못했다 아니에요. 감독상 받았어요. 4번은 완전 아니고. 그래서 정답은 몇 번이 되나요? 몇 번인가요? 1번. 됐죠? 37번, 38번. 계속 볼게요. 다음은 교양 프로그램입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 집에 여자의 중심 생각고 유야매 잇멍병의 원인은 명확하게 밝혀야 한다. 잇멍자 저기 떠펑별 떠펑여가 예 디가 장인고 떼차 띠디자자 퍼토야매 젊을 때부터 갱해그래가 잇멍 관리에 신경을 써야 한다. 갱해그래가 떠펑 관리를 야매 여러분 양치 하세요. 잘 하세요. 치매 예방을 위해서 잇몸 관리가 중요하다. 치매 소라가 땡해변나 땡미의 여가 땡해변의 여가우 까괴보အတွက်ဆိုရင် 잇몸 관리 လုပ်ရမယ်. ရေးကြည့်တဲ့
잇몸병에 대한 잘못된 정보를 바로 잡아야 한다. 마피엠레. 중심 생각고 유야매. 네바 38가 들은 내용과 일치하는 것 같은 거 루루매. 잇몸은 손상되더라도 빠르게 회복된다. ပျက်စီးရင်တောင်မှမြင်မြင်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားနားထောင်မဲ့ 잇몸병 환자의 절반 이상 တဝက်ကျော်ကျော်ကတဲ့ 젊은 사람လူငယ်တွေဖြစ်တယ်. 그런가요? 그럴 수도 있겠다. 아닌가? 그럴 수도 있어. 젊은 층의 잇몸병 환자가 줄고 있는 추세이다. 연예인이래. 빨리 잇몸병을 일으키는 세균, 이 바테리아가 다른 질환도 유발할 수 있다. 자, 여가리울레 피스이나이니. 다음은 교양 프로그램입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 충치뿐 아니라 잇몸병으로 고생하는 젊은 분들이 상당히 많네요. 네, 그 수가 전체 잇몸병 환자의 3분의 1을 차지할 정도니까요. 20, 30대 환자는 최근 5년 사이에 약 60%나 증가했습니다. 젊은 분들은 잇몸병을 대수롭지 않게 여기는 경향이 있는데요. 손상된 잇몸은 원래대로 회복되지 않습니다. 게다가 잇몸병의 원인이 되는 세균이 온몸을 돌아다니며 다른 신체 기관에 악영향을 끼치기도 하고요. 심각한 경우에 이 세균이 심장병이나 치매를 유발할 수도 있어요. 건강할 때부터 잇몸을 잘 관리하는 것이 좋습니다. 다시 들으십시오. 충치뿐 아니라 잇몸병으로 고생하는 젊은 분들이 상당히 많네요. 네, 그 수가 전체 잇몸병 환자의 3분의 1을 차지할 정도니까요. 20, 30대 환자는 최근 5년 사이에 약 60%나 증가했습니다. 젊은 분들은 잇몸병을 대수롭지 않게 여기는 경향이 있는데요. 손상된 잇몸은 원래대로 회복되지 않습니다. 게다가 잇몸병의 원인이 되는 세균이 온몸을 돌아다니며 다른 신체 기관에 악영향을 끼치기도 하고요. 심각한 경우에 이 세균이 심장병이나 치매를 유발할 수도 있어요. 건강할 때부터 잇몸을 잘 관리하는 것이 좋습니다. 한번 읽어볼게요. 남자가 니별에 충치뿐만 아니라 잇몸병으로 고생하는 젊은 분들이 상당히 많네요. 미안해요. 네, 그 수가 전체 잇몸병 환자의 3분의 2를 차지할 정도니까요. 3분의 1, 소에 똥봉봉 다봉 표면. 20, 20대, 30대 환자는 최근 5년 사이에 약 60%나 증가했습니다. 룽에리마 필냐리 차세야가 농나우 또라비. 젊은 분들은 잇몸병을 대수롭지 않게 여기는 경향이 있는데요. 밤하면 피해봐우 소비를 또이자리. 다음에 손상된 잇몸은 원래대로 회복되지 않습니다. 코나가 잃지 않은 거 유일해니아마. 원래대로 뻥만 다이비하면 피부. 에라비엔 잇몸병의 원인이 되는 세균이 온몸을 돌아다니며 다른 신체 기관에 악영향, 막강내 조대양무 비나이네 번호. 그래서 심각한 경우에 소리에 치니 묘소에 이 세균이 심장병이나 치매를 유발할 수도 있어요.
무섭다. 여러분 양치 꼭 잘 하세요. 건강할 때부터 잇몸을 잘 관리하는 게 좋습니다. 리자 탱탱야미. 여자의 중심 생각 뭘 해야 돼요? 젊을 때부터 잇몸 관리에 신경을 써야 한다. 2번이 정답이 되겠죠? 마지막 나성장마 또 관리를 해야 해ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် 38 တူတဲ့ဟာရွေးမယ်. 잇몸을 손상되더라도 빠르게 회복된다? 안 된다? 안 됩니다. 절반 이상은 아니에요. 똥봉더봉ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 절반 이상은 아니잖아요. 그리고 줄고 있지 않아요. 60% 증가했어요. 4번 잇몸병을 일으킨 세균은 다른 질환. 다른 질환 뭐예요? 치매도 유발할 수 있고 그리고 심장병도 유발할 수 있어요. 정답은 4번. 이렇게 되겠습니다. 네, 그러면 오늘 많이 힘들어. 오늘은 38번까지 이렇게 할게요. ပထမတော့ချိန်နံပါတ်40ထိလုပ်ဖို့ပဲအရန်အားကောင်း6လာလို့မပြောနိုင်တော့ဘူးဆက်ပြီးတော့39ကနေဆက်ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ကြည့်ရအောင် 오늘도 수고하셨습니다. 다음 영상에서 만나요. 감사합니다.